अस्सलाम वालेकुम। गल वेले दी नाल मैं तुहाडा यार, तुहाडा दोस्त, तुहाडा मित्र, तुहाडा संगी जुल्फकार जट ते तुसीं देख रहे हो गल वेले दी। अज गल वेले दी कुछ स्पैशल है, ईद दा समां है ते यार मुल्ले इकट्ठे कीते ने और मेरे वास्ते बड़ी चाऽ दी गल है जेह्ड़ा मैं अज गल करना जा रहा कि साढ़े वीर साढ़े प्रोग्राम के मेज़बान अफजल भट्टी साहब तो उन्होंने एवं ही बस मुश्किल चढ़िया सी कि जी असीं अपना बचपन ताज़ा करना तारीफ कर रहे हैं ठीक है। अच्छा वो बचपन ताज़ा मैं जी किवें करना है, उन्होंने कहा जी जट साहब सरप्राइज़ है ठीक है। वो सरप्राइज़ अज तुहाडे सारे दोस्तों के सामने असीं रखण जा रहे हैं। यानी मेरी मुराद है कि 2024 तो भट्टी साहब 98 26 साल पुराने बेली मित्र और वो बेली मित्र जिन्होंने ना पता है कि फायदे वास्ते दोस्ती करनी है तो ना पता है कि नुकसान वास्ते करनी है। यानी बेलोस यार, अनमुल्ले यार जिन्होंने असीं जैनुअनली यार कह सकते हैं, उन्हों का असीं अज कट किया तो अज असीं भट्टी साहब की तरफ जावांगे। वो थोड़ा थोड़ा सानू तारफ भी करवान, वैसे तो गपशप है लेकिन ये कि आडियंस वास्ते तुहाडे वास्ते ये एक किस्म की समझ लो मोटिवेशन है। जिमें असीं अक्सर सोचते होंगे कि यार बड़ा रश दौर जा रहा है, बड़ी मसरूफियत वाला दौर जा रहा है। इस मसरूफियत दे विच भी अगर तुसीं लेजर टाइम, फुरसत का वेला, वेला टाइम जिन्हों कह लो सादा लफ्ज़ों दे विच, ते वेला टाइम वो हुंदा है जिहदे विच तुसीं खुल के हੱਸ सकते हो, खुल के गल्लां कर सकते हो, जिहदे कोई बैरीयर नहीं हुंदा, इफ एंड बट लाए बगैर तुसीं गल कर सकते हो। तो अज साडे वो सारे यार मौजूद ने जिन्हां नाल असीं खुलियां डुलियां गल्लां भी कीतियां ने। ते हुण असीं भट्टी साहब की तरफ जावांगे। भट्टी साहब आ थोड़ा ना सारे दोस्तों का एक बार वीरां का तारफ करवाओ तो ओवर टू यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम जी। शुक्रिया जट साहब, मेहरबानी तुहाडी। ते जिहड़ियां गल्लां को मैं कहणियां सी उहदे चों काफ़ी सारियां तुसीं कह लईआं ने और वक्त दी नज़ाकत दे नाल वेला ते इहो ही आ कि असीं वाकई जट साहब बहुत अगे बहुत स्पीडां ते जा रहे हैं ते असीं अपने पुराने रिवाजां दे नाल बड़े बड़े प्यारे हीरे ते बड़े बड़े खूबसूरत जिहड़े दोस्त ने साडे असीं उन्हां नूं भी खोंदे जा रहे हैं। चलो एक छोटी जी काविश कीती सी और मीडिया के उत्ते या स्क्रीन के उत्ते काविश लियाउण दा मकसद ये भी मैं दस देवां कि शायद कुछ होर भी ऐसे लोग जिहड़े ने वो भी इस तरह काविश करके ते अपने को पुराने सज्जना साथियां नूं उन्हां नूं इकट्ठियां करन। ते तारफ मैं थोड़ा सारा जी करवा देवां। साकिब रंधावा साहब ने जी, ये वो शख्सियत है जी मेरे भाई कि असीं जदों 6वीं क्लास दे विच ननार गौरमेंट स्कूल च गए सी ते असीं इकट्ठे ही जनाब थल्ले ओह टाट दे उत्ते बोरी दे उत्ते बहिंदे हुंदे सी। मिर्ज़ा मराजदीन साहब ने जी, ये भी मेरे 6वीं क्लास के अपना भाई जो क्लास फैलो। जनाब अगे शाद महमूद रंधावा अपना गराया साहब बैठे हुए ने ठीक है जी। उस तो बाद अगे हाफिज अमजद अली साहब ने। अच्छा ये मैं नहीं दस रहा है कि जी अज की ने, मैं सिर्फ ये दस रहा कि असीं कित्थों शुरू किया सी। हाफिज अमजद साहब बैठे हुए ने, इबरार साहब बैठे हुए ने ठीक है जी, ए मलक उस्मान साहब ने। अच्छा ये साढ़े बड़े प्यारे दोस्त ने जट साहब, ये वो दोस्त ने कि जिन्हां दे नाल साडा पूरा स्कूल ठीक है और स्पैशली साडी पूरी जिहड़ी क्लास सी ना इन्हां नाल बड़ी मुहब्बत करदी है। अच्छा फिर अच्छा बिल्कुल, और फिर ये साडे टापर सन जी माशाअल्लाह ठीक है जी। मैं अगर गलत नहीं कह रहा, मेरे कुछ दोस्त मेरे नाल एग्री करनगे कि बाज़ औकात कुछ सवाल ऐसे हुंदे सी कि जिथे टीचर साडे उस्ताद कन्फ्यूजन का शिकार हुंदे सी ना, मलक उस्मान साहब की राय ली जाती सी कि जी ये की चीज़ है, ये गलत है या सही है, ये वो ही ने ठीक है जी। उस तो बाद अगे जनाब बड़े प्यारे ठीक है कि नहीं, बहुत ही प्यारे फैज़ल रसूल साहब। और ये भी जिस तरह एक हुंदा सी ना पूरे स्कूल का तारा, असीं जो बच्चे हुंदे सी ना उदों भी बच्चे हुंदे सी ते हुण भी बच्चे ही ने ठीक है। असीं उदों भी इन्हां दे नाल खेडदे हुंदे सी ते हुण भी असीं इन्हां नाल खेडने आ ठीक है जी। अगे जनाब बदर इस्लाम साहब ने माशाअल्लाह ठीक है जी, बड़ी खूबसूरत शख्सियत। तो मेरा ख्याल है इन्ना ही बड़ा वा जो कह दी है ना खूबसूरत शख्सियत। अच्छा उस तो बाद अगे अब्दुल जब्बार भट्ट साहब बैठे हुए ने ठीक है जी, बड़े प्यारे दोस्त ने, बड़े चंगे ते जिन्हों कहते ना कि अपना वो वीरां दे वीर ने ठीक है जी। उस तो अगे जनाब होर ज़्यादा मेरे को लफज नहीं है ठीक है, एक बहुत ही खूबसूरत इंसान ने, शख्सियत ने ठीक है। और एक जिन्हों कहते ना कि वो एक हिम्मत हौसले वाले जिहड़े नाल लोग लैके चलते हैं, ये साडे बड़े प्यारे दोस्त ने नईम साहब। तो क्लास दे विच इन्हां नूं सारे जनाब मलंगी कहंदे हुंदे सन। अच्छा ये मतलब उदों भी जग्गे हुंदे सी पूरे। हाँ जी ठीक है कि नहीं जी। नवीद इकबाल भट्ट साहब ने, इन्हां दे नाल ही ये भी साडे बड़े प्यारे दोस्त ने। और ये मेरा ख्याल है कि इन्हां दे नाल अज साडी जिहड़ी मुलाकात है 26 साल दे बाद हुई है। अच्छा ठीक है कि नहीं जी। ये थोड़े सारे जरा तुसीं कह लो कि कुछ दोस्त हुंदे ने वो जरा स्क्रीन तो जरा साइड ते हो जांदे ने। अच्छा उस तो बाद वेखो ये जिंदगी का एक सफ़र है जट साहब
ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਛਾਨਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਵਕਤ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹੀਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, 45 'ਚ, 50 'ਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਆਸਮ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਲੁਕ ਬਣਿਆ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ 6ਵੀਂ 5ਵੀਂ ਤੋਂ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਹੋਣੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 6ਵੀਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ? ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਹੋਰ ਓਪਨ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਲਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੰਗਵਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਚਲੋ ਜੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਰਜਮਾਨ ਰੱਖੋ। ਹੈ ਜੀ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਸਰ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੀ 25-26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਰਸਾ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਮੇਨ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 2011 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਲਮਹਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਨਿਚੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਖਲੂਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ ਕਰੇ ਨਾ ਸਰ, ਉਹ ਸੈਂਸੀਅਰਿਟੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ, ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਯਾਨੀ ਮੇਰੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ, ਯਾਨੀ ਮੇਰਾ ਸੀਨੀਅਰ, ਮੇਰਾ ਜੂਨੀਅਰ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਾਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਉਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਮਕਸਦ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਜੌਬ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੀ NGO ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੋ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਨੇ, ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਈਏ, ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਈਏ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਬयान ਦੀ ਤੌਫੀਕ अता फरमाए। आमीन आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू सर। अच्छा, और कोई साथी थोड़ा ਹੋਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਮਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ 2-4 ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣ, ਬਹੁਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬੋਲਣ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਇਬਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੈਲੋ ਭਾਈ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम सारे साथियों ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਪ ਕੁਪ ਚਕਵਾ ਹੀ ਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਨੋਈਅਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਠੋਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਜਨਾਬ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਵਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਕਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੈ।
ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਭੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੈਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਖੈਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣੇ, ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਬਣੇ, ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, इंशाल्लाह ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤਰਬੀਅਤ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਲ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਣ ਜੇ, ਉਹ ਖਿਰਾਰ ਅਖਲਾਕ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਸਾਥੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਖੈਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਖੈਰ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਖੋਲੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਨੀਅਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਦੁਨੀਆ ਆਖਿਰਤ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਨੀਅਤ ਔਰ ਅਖਲਾਕ ਅੱਛੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਾਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਤਾਰਫ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਰਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਮਲਕ ਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨੀਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ 1। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੋੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਹਿਫਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ। ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਏ ਭਾਈ। ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੱਡੀ ਵੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਗੋਸ਼ਤ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੌਕਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਨਾਬ ਹੁਣੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੈਕ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾੜ ਪੂੜ ਕੇ ਲਾਂਬੇ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ ਬਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਲਓ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਵੈਸੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਛੋੜ ਦਿਓ ਹੁਣ, ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਠੀਕ ਆ? ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਫਲਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਦੋ ਕਰ ਲਓ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਲਓ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। अस्सलाम वालेकुम जी सब दोस्तों ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਤਰਫੋਂ, ਸਲਾਮ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਗੱਲ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ हैं और ਅਸੀਂ ਕੋਈ ऐसा मीटिंग नहीं, कोई कारोबारी नहीं, कोई ऐसा नहीं मामला कि ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖੈਰ ਸਗਾਲੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲकुल ठीक। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ